ان کے گھر شور پڑا بہت، تو میں فوراً ان کے گھر آ گئی. 2 منٹ میں ان کے گھر میں پہنچ گئی تو اقرار جو تھا وہ زیادہ زخمی تھا. میں نے اس کو پٹیاں کی، اس کو اٹھا کے تو اوپر رکھا. پھر اقرا کے پاس آئی تو اقرا زیادہ زخمی تھی. پھر میں نے اقرا کو فوراً اٹھایا. اتنے میں 1-2 لڑکے آ گئے تو انہوں نے ایک کو اقرار کو انہوں نے اٹھایا اور میں نے اقرا کو اٹھایا. تو ہم ان کو لے کے اوپر گئے روڈ تک. تو اتنے میں ایک گاڑی والے کو آواز دی تو وہ فوراً آ گیا. تو میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسی طرح آ گئی کہ اگر یہ 4 لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو میری جان بھی چلی گئی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میں فوراً آئی اور اقرا کو لے کے MDS میں پہنچی. پھر اقرار کو بھی لے کے آئے تو اقرا کو ہم نہیں بچا سکے. بہت کوشش بھی کی اور میرا فرض تھا کہ میں ان کی جان بچاؤں. یہاں لیکن پہ جو فرسٹ ایڈ کے حوالے سے کیا کوئی سہولیات یہاں پہ میسر ہیں؟ فرسٹ ایڈ کٹ تھی ہمارے پاس تو وہ میں نے فوراً ان کو پٹیاں کی ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت ہے. اپنی مدد آپ کی ہیں. تو یہاں پہ اسپتال کے حوالے سے کیا کوئی سہولت اس گاؤں میں موجود ہے؟ اسپتال کی کوئی سہولت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک کٹ تھی جو ہم نے اسے پٹیاں کی ہیں، اور کوئی سہولت نہیں ہے ہمارے پاس. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی BHU گورنمنٹ کو یہاں پہ دینا چاہیے کہ تاکہ لوگوں کی بر وقت جو ہے وہ جی دینا چاہیے، ہمیں دینا چاہیے. ہمیں ڈاکٹر کی بھی بہت مسئلہ ہے تو ہم اقرا کو بہت جو ہے نا ذات کے ساتھ اٹھا کے لے کے گئے ہیں. اقرا کو میں نے اپنی گود میں ایسے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے گئی ہوں. اور ایک میرا کزن تھا، اس نے بھی تھوڑی ہیلپ کی ہے تو ہم اقرا کو مقصد اشتیاق ہے. اور بیسیکلی یہاں پہ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ گولہ باری ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کافی نقصان ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بھی کافی یہ شاید یہاں پہ گرا ہے اور یہاں پہ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی گئی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہاسپٹل کا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمیں جو ہے ہاسپٹل یہاں پہ جو ہے نا 100 بیڈس کا دیا جائے تاکہ ہمارے جو ہے وسائل ہو اس کو برقرار لایا جائے. اور یہاں پہ ہمیں بہت مسئلہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن بہ دن شیلنگ ہو رہی ہے. ہمارے پاس مورچوں کا کوئی انتظام نہیں ہے اور ہم بہت زیادہ یہاں پہ پرابلم کا شکار ہیں. جی زیادہ تر تو ہمارے لوگ یہاں سے کوٹلی کی طرف مائیگریٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. جی اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے مائیگریٹ ہو گئے. ابھی تک کوئی ریلیف ہمیں نہیں ملا. سر فرسٹ آف آل میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہاں پہ جو مورچوں کا انتظام کیا جائے اور ساتھ جو ہے ہمیں ہاسپٹل کا بہت زیادہ پرابلم ہے. ہمیں یہاں سے کوٹلی ریفر کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی ہمارے پاس کچھ بنیادی فیسلٹیز نہیں ہیں. پھر وہاں سے ہمیں راولپنڈی کی طرف بھیجا جاتا ہے، بڑا ہمارے لیے بہت پرابلم ہے. اور فرسٹ آف آل میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے ہاسپٹل کے لیے اور مورچوں کے لیے ہمارا جو ہے یہاں پہ بندوبست کیا جائے جہاں پہ ہمارے جو ہے نا جو زخمی ہوتے ہیں ان کی یہاں پہ فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کی جائے. بہت پرابلم کرتے ہیں یہاں پہ جو ابھی بچی بھی شہید ہوئی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ اس قدر فرسٹ ایڈ کی سہولتیں میسر نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میں تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں LOC کے زیرو لائن پر آپ ان لوگوں کے پاس آئے، ان کی حوصلہ افزائی کی، فاتحہ خوانی کی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہم جس وقت گولہ باری شروع ہوتی ہے تو یہ جو لوگ جتنے بھی ہیں LOC پہ رہنے والے، کچھ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ مورچے بنائے ہوئے ہیں، کچھ کے کچے مکان ہیں تو وہ سارے اس میں شفٹ ہو جاتے ہیں، اس پہ سارے چلے جاتے ہیں. ہاں اگر کسی جگہ پہ پہلا ہی گولہ سے ڈیمیج ہو گیا، جیسے ان کے گھر میں ہوا، جیسے ہی فائرنگ شروع ہوئی تو فوراً گولہ ان کے گھر آ کے لگا. تو سارے اس وقت کوئی روٹین کا اپنا کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہو جاتا ہے. لیکن سخاوت صاحب جب گولہ نکلتا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں سے، جب دشمن وہاں کے مارٹر کی شیل وہاں سے وہ نکالتے ہیں تو ہمیں اس کی آواز آ جاتی ہے. یہاں پہ میڈیکل کی کیا سہولیات یہاں پہ میسر ہیں؟ سخاوت صاحب میڈیکل کی سہولیات یہاں نہ ہونے کے برابر ہے. درا شیر خان ایک بہت بڑا گاؤں ہے اور اس کے اندر ایک ڈسپینسری ہے، ایک دکان کے اندر وہ بھی موجود ہے، اس کے اندر بھی نہ ہونے کے برابر چیزیں موجود ہیں. کوئی فرسٹ ایڈ کی سہولت موجود نہیں ہے، ڈاکٹر کی سہولت موجود نہیں ہے. یہاں سے قریب 3 سے BHU ہے، اس میں بھی کچھ بھی موجود نہیں ہے. یہاں سے پھر قریب 3 آگے آپ چلے جائے تاتا پانی RHC ہے، رورل ہیلتھ سینٹر ہے، وہاں بھی کوئی سہولت ہمیں موجود نہیں ہے. اور تھوڑی بہت جو ہمیں کچھ فرسٹ ایڈ کی سہولت ملتی ہے وہ پاکستان آرمی کی طرف سے مل رہی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی بھی سہولت یا کچھ بھی میسر نہیں. یہ ساری صورتحال کے پیش نظر کوئی عوامی نمائندہ یا انتظامی نمائندہ اس گاؤں میں آیا ہے اس ساری صورتحال کو جاننے کے لیے؟ یہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں یا شہید ہوئی ہے، ہماری ایک ہونہار طالبہ تھی جو شہید ہوئی ہے، اس ساری صورت میں کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کوٹلی کا دورہ بھی کر کے گئے ہیں؟ کیا اس گاؤں میں بھی کسی نے دورہ کیا ہے؟ سخاوت صاحب بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا. گورنمنٹ کی طرف سے میں نے آپ کو بتایا کہ
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो परसों कोटली का दौरा किया, वहाँ हमारा ज़ख्मी इकरार मौजूद था, तो उन्होंने बिल्कुल ज़हमत गवारा नहीं की कि मैं उसके पास जाऊँ। वज़ीर-ए-आज़म के वहाँ उनके पास आने से उसको ज़ख्म ठीक और नहीं हो जाने थे, वज़ीर-ए-आज़म के आने से उसकी हौसला अफजाई हो जानी थी, उसकी हिम्मत बढ़ जानी थी उनकी तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से भी। कोई बंदा भी यहाँ नहीं आया, इनके घर में एक क़यामत बर्पा हुई है, क़यामत सूरा हुई है, यहाँ कोई बंदा भी इनके पास नहीं आया। और खास साहब मैं आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, जो हमारे सदर आज़ाद कश्मीर हैं वो भी इसी ज़िले से तल्लक रहे हैं, और शायद उनको उनके इल्म में, मैं उनके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि दर्रा शेर खान डिस्ट्रिक्ट पूंछ का आखिरी गांव है। सदर आज़ाद कश्मीर आप सफ़ीर रहे हैं, आप चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, आप यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, आप पूरी दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन जो आपके LOC के करीब अपने लोग, अपने बच्चे, अपने बेटे आपके मर रहे हैं, आप बिल्कुल उनकी हौसला अफजाई नहीं कर रहे, बिल्कुल उनकी दिलजोई नहीं कर रहे और बिल्कुल उनका पता नहीं कर रहे। ये हमारा सबसे बड़ा शिकवा है सदर आज़ाद कश्मीर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर दोनों से। आप दोनों के पता करने से हमारे ज़ख्म ठीक नहीं हो जाने थे, लेकिन हमें हौसला मिलना था कि आप हमारे साथ हैं, इस तहरीक में हमारे साथ हैं। ततापानी दर्रा शेर खान सेक्टर शदीद मुतासर है, क्या आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को यहाँ पे कोई 100 बेड का हॉस्पिटल हंगामी बुनियादों पर बिल्कुल बिल्कुल 4 सेक्टर मुस्तफ़ीद हो सके? जी खास साहब बिल्कुल, यहाँ की बहुत बड़ी आबादी है। दर्रा शेर खान है, इसके 7 सेक्टर है, गोई का है, बटर मंडोल है, तीसरी नोट है, अब्बासपुर है, ये 2 तहसीलें सारी की सारी ज़ीरो लाइन पर रह रही हैं और इनकी एक बड़ी पॉपुलेशन है। दर्रा शेर खान जो एक गाँव है उसकी 3000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो बलाई दर्रा शेर खान है, जिसकी शदीद मुतासर है, जो शदीद एक्सपोज है। और यहाँ से किसी भी मरीज़ को हमें फर्स्ट एड की या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हमें पिंडी रेफ़र किया जाता है और पिंडी पहुँचते हमें 7-8 घंटे लग जाते हैं। जिस तरह हमारी बेटी, हमारी बहन इकरा को यहाँ से रेफ़र किया गया और वो पिंडी भी नहीं पहुँच सकी, कोटा रावलपिंडी के करीब पहुँच के, तो वो अल्लाह ताला को उसने अपनी जान दे दी। तो हमें ये हॉस्पिटल की अशद ज़रूरत है, और सिर्फ हॉस्पिटल की नहीं, कागज साहब मीडिया के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर जो जितने भी हमारे इंतज़ामिया के लोग हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है, उनसे ये गुजारिश है कि लोगों को फाजती बंकर हैं उनके लिए उनको सहूलियात मुहैया की जाएँ, फर्स्ट एड की जो है BHU हैं, अस्पताल हैं, उनकी सहूलियात मुहैया की जाए और जितना मुमकिन हो इन लोगों की दिलजोई की जाए, इनका हौसला बढ़ाया जाए। ये एक समझ लें कि गवर्नमेंट ये समझ लें, ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ एक नहती आर्मी है जो नंगे हाथ, नंगे सर, नंगे पाँव आर्मी के शाना बशाना ये जंग लड़ रहे हैं। और आपको दर्रा शेर खान सेक्टर में मौजूद हूँ जहाँ पे भारतीय फौज की बिना इश्तियाल फायरिंग से एक तालिबा शहीद हुई है, इसी गांव में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इंतज़ाम उनका नाम है, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे बुनियादी सहूलियात क्या मुयसर हैं, क्या इनको गोलाबारी की सूरत में जो इंजर्ड लोग होते हैं उनको हॉस्पिटल तक मूव करने में क्या किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतज़ाम ज़रा बताएँ कि क्या सूरत हाल है जिसमें आप इस गोलाबारी की सूरत में कैसे इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल में मूव करते हैं? सबसे पहले तो मैं सखावत भाई आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और लवाइकीन की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मुश्किल घड़ी में, इतने मुश्किल हालात में हमारे पास तशरीफ़ फरमा हुए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल की बात रही तो मैं अफसोस उन हुकूमत के नुमाइंदों पर, उन हमारे रिप्रेजेंटर पर जो जब इलेक्शन का दौरा होता है तो हमारे पास आके हमें इमोशनली ब्लैकमेल करके वोट के चक्कर में हमारे पास हमें झूठे वादे करते हैं। तो जिस जगह पे आप मौजूद हैं, मैं ततापानी भी ये बात कर चुका हूँ कि जामिया मस्जिद से ऊपर, ये जिस इलाका में आप मौजूद हैं, जामिया मस्जिद से ऊपर तकरीबन 3000 की आबादी है और तकरीबन कोई 210 या 20 घर बनते हैं। उस 3000 आबादी के ऊपर एक भी हमारे पास कोई डिस्पेंसरी नहीं है, BHU सेंटर तो छोड़ें, कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है जहाँ पे हम अपने मरीज़ को फर्स्ट एड दे सकते हैं। और जहाँ तक मेरी कज़न इकरा कमरेज़ का ताल्लुक़ है, तो जब वो यहाँ पे इंसिडेंट होता है तो मुझे अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि यहाँ पर अगर कोई BHU सेंटर या फर्स्ट एड हम उसको फर्स्ट एड कर लेते तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ टाइम डिले की वजह से उसकी डेथ हुई है। ये इस बात पे हमारा बिलीव है कि इंसान की ज़िंदगी जितनी होती है उसके बाद, लेकिन कम अज़ कम अगर टाइम डिले ना होता, हमारे पास कोई डिस्पेंसरी की सहूलत मौजूद होती, तो मेरे ख्याल में इस तरह का। इकरा कमरेज़ जो है वो आपकी स्टूडेंट थी, मेरे में आया कि आपकी स्टूडेंट रही है, एक होनहार तालिबा, उसके वाले साहब क्या बैसी उसका क्या जज्बात? देखें, इकरा
कमरेज़ मेरी ऐसी एक हुनहार और ऐसी जीनियस स्टूडेंट थी कि मैं आपको अल्फाज में बता नहीं सकता। पिछला जो हमारा रिज़ल्ट हुआ है उसमें जो उसकी इकरा कमरेज़ का जो स्पीच उसने की है, जो तकरीर की है, उसका मौजू भी यही था कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी के जो RSS के गुंडे जिस तरह जुल्म और सितम कर रहे हैं, इंडिया की जो बर्बरियत है उसके ऊपर उसने स्पीच भी की थी। और आज ठीक 1 साल बाद वही इकरा कमरेज़ जो है उसने जाम शहादत नोश फरमाया। और इकरा कमरेज़ के अगर मैं स्कूल का आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ तो पिछला जो रिसेंट हमारा 1 साल पहले जो रिज़ल्ट हुआ है बेस्ट अवार्ड डिसिप्लिन का उसको मिला है। वो इतनी महज़ब और इतनी करैक्टर और इतनी खूबसूरत बच्ची थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें रखी हुई थी कि आज हमारे पूरे स्कूल के बच्चे अभी तक, आज 1 हफ्ता हो गया है, पूरा स्टाफ और हम लोग इस वक्त हमारा खून के आंसू रो रहा है कि हमारी वो बच्ची शायद